بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات کا، جن کا پرنٹ میڈیا سے اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہے، ان کا اپنی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور اپنے ساتھ آئے ہوئے ہمارے سی بی زیارت اور سی بی ڈویژن کے پریزیڈنٹ سردار نواب خان دومڑ صاحب اور صوبائی ایڈیشنل جنرل سیکریٹری محمد عالم کاکڑ صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں سننے کا موقع فراہم کیا۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، وہ سوال جواب تو پھر آخر میں وہ کریں گے۔ آج اس پروگرام میں محترم نصیب اللہ کاکڑ صاحب، ان کا تعلق ڈسٹرکٹ زیارت سے ہے، اور آپ لوگ کہو گے کہ یار آپ کا کیا کام ہے، کیونکہ میں میزبان ہوں، ڈسٹرکٹ ہمارا ہے، پریس کلب یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس حوالے سے نصیب اللہ صاحب جو کہ جماعت اسلامی پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور ضلع زیارت کے پرانے الیکشن 2018 میں ٹکٹ ہولڈر تھے، تو یہ اپنی اور اپنے دوستوں اور یہاں پہ ان کے ساتھ جو اور ساتھی آئے وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے، تو یہ آج پاکستان تحریک انصاف میں محترم سردار نواب خان دومڑ صاحب کی قیادت میں عمران خان کا جو فلسفہ ہے یا جو بیانیہ ہے، اس کو دل و جان سے قبول کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے، تو میں نصیب اللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ نصیب اللہ صاحب آپ اپنا وہ مبارک کلمات ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بھائیو، آپ کا سب کا شکریہ جو آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دے دیا۔ میرا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ جماعت اسلامی بھی اچھی خاصی پارٹی تھی، کوئی مشکل بھی نہیں تھا، اور بار بار مجھے جماعت اسلامی والوں کی طرف سے زیارت کرنائی پہ جو ہے نا موقع بھی دیا کہ آپ الیکشن لڑا ہے، لیکن میری کیپیسٹی اس وقت اتنا نہیں تھا۔ تو ریجیم چینج آپریشن کے بعد میں نے عمران خان پر پوری نظر ڈالی، عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے جو پی ٹی آئی کا جو منشور تھا اس کو بھی میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کر دیا، اور ہم لوگوں نے بہت سے جو ہمارے جمعیت کے دوست ہیں اور دوسرے پارٹیوں کے دوست ہیں، وہ سب سپر کے معاملے پر جو ہے نا ہم کے میرے ساتھ نہیں مان رہے تھے کہ بھائی سپر کچھ بھی نہیں ہے، بہت سی شرطیں بھی ہم لوگوں نے لگائے۔ تو اس کے بعد میں نے پورا ریسرچ شروع کیا کہ بھائی معاملہ کہاں ہے، عمران خان صاحب حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے۔ تو اس بارے میں میں نے کافی جو ہے نا جتنے بھی میرے معلومات ہو سکے میں نے اکٹھا کر لیے۔ تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ میں جماعت اسلامی میں بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں پرو عمران خان بھی تھا۔ تو میں نے جب سوچا کہ بھائی پہ ایک وقت ہم دو کشتیوں کا سوار تو نہیں بن سکتے ہیں، تو پھر میں نے کافی توجہ عمران خان صاحب کی طرف دیا۔ تو ویسے میں نے جب منشور اسٹڈی کیا پی ٹی آئی کا، تمام پارٹیوں کے جتنے بھی منشور ہوتے ہیں وہ تقریباً اکثر سیم ہوتے ہیں نا، تو اس میں میں نے جو خاص بات پر فوکس ڈالی وہ اصل میں جب جو بھی پارٹی ہوتی ہے اس کے منشور میں لکھا جاتا ہے کہ بھائی آزاد خارجہ پالیسی۔ تو آزاد خارجہ پالیسی کی جب بات آ گئی تو شہباز شریف نے اس بارے میں جو پی ٹی آئی عمران خان کا مقابل ہے تو اس نے کہا کہ بھائی the bigger are not choosers۔ تو مجھے اس بات پر جو ہے نا ہنسی بھی آ رہی ہے، اور میں جو ہے نا سمجھتا ہوں کہ دیکھو اگر کوئی پارٹی خارجہ کی اس کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا آزاد خارجہ پالیسی ہے، تو پھر آپ لوگوں نے یہ تو نہیں کہنا ہے۔ تو پھر بعد میں عمران خان صاحب نے جب اس کی باری آئی، امریکہ نے اس سے آڈے مانگنے کی جو کوشش کی، تو اس پر عمران خان صاحب نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا،
تو بس میرا جو ہے نا سارا دھیان اسی طرف آ گیا. اس کے بعد پھر ہم خود جو کہ بھائی سفر کا معاملہ کہاں چلے گا. جب امریکہ کے اخبار انٹرسپٹ میں نے دعویٰ کیا کہ بھائی یہ سچ ہے تو اس کے بعد ہمارا پورا یقین ہو گیا. تو میں نے اس دوستوں کو بھی کہا, میں نے بولا یار شرط تو میں نے جیت لی ہے, اگر آپ آ سکتے ہیں آپ نے بھی آنا چاہیے, میں تو جا رہا ہوں. تو نواب خان صاحب نے پچھلے سال سے نواب خان صاحب نے پچھلے سال سے ہمارے ساتھ رابطے بار کیے. میں نے کہا یار میں تھوڑا سا جو ہے نا وقت لیتا ہوں. وہ وقت لینے کا اصل وجہ یہ تھا کہ میں جو ہے نا پورا تحقیق کروں. تو عمران خان مجھے بہت سچا لیڈر محسوس ہوا. تقریباً میں تھوڑا سا جو ہے نا تفصیل میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں, میں نہ کرکٹ کا فین تھا وقت سے, میں کرکٹ بھی اتنا زیادہ نہیں کھیلتا تھا, نہ میں پرسنالٹی ورشپ جسے کہا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس میں پرسنالٹی کے بھی اتنے حق میں نہیں ہوں نا. تو صرف عمران خان کا منشور میں نے پڑھا, اور منشور کے ساتھ ساتھ منشور تو ہر پارٹی کے بہت اچھے منشور ہوتے ہیں, لیکن اصل بات یہ کہ منشور پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے منشور پر عمل درآمد کیا تو ہم لوگوں نے پھر فوکس اس طرف کیا. تو ابھی میں جہاں تک دیکھتا ہوں یوتھ سارے جو ہے نا پٹھائی کے پاس ہے, اور جو ملک کا جو اہم اثاثہ ہے وہ بھی یوتھ ہے نا. تو سکرات نے 4000 سال پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی پراپرٹی اور دولت وغیرہ پیسہ یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے, اصل چیز جو ہے نا وہ نوجوان ہے. جس ملک میں بھی نوجوان زیادہ ہو وہ ملک جو ہے نا سب سے بڑا سرمایہ دار وہی ہوتا ہے. تو اس وقت یوتھ سارے عمران خان کے پاس ہے. یوتھ اس لیے عمران خان کے پاس ہے کہ یوتھ سمجھدار ہے, پڑھے لکھے ہیں. ہمارے جو سینئر سٹیزن ہیں پاکستان کے, وہ بیچارے جو ہے نا اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں, اس کو ادراک نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا کہ بھائی کون سا پارٹی برحق ہے کون سا نہیں برحق. تو کچھ لوگوں نے میرا ذہن بھی ایسا بنایا تھا کہ بھائی اگر آپ کتاب سے یا ادھر سے ادھر سے تھوڑا سا ہٹ جائے تو خدا نخواستہ کوئی دوزخ کی طرف نہ چلا جائے. تو وہ بات جب میں نے تحقیق کی تو سارے اس کی باتیں غلط نکل گئے. تو جو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ, میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا, صرف اتنا میں سمجھتا تھا کہ بھائی وہ خود ایک دوسرے پر چور اور ڈاکو کا الزام لگا رہے تھے. اب جب میں نے دیکھ لیا ریجیم چینج آپریشن کے بعد تو سارا ایک ساتھ ہو گئے, تو مجھے وہ پنجابی زبان کی وہ ایک کہانی وہ یاد آ گئی کہ جس دن چور اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تھانہ دار جو ہے نا وہ سچا بندہ آیا ہوا ہے. تو ہم لوگوں نے انہی کی زبان سے کہ وہ ایک دوسرے کو چور کہتے تھے, اور میں تو اتنا زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں. البتہ جو ہمارے بلوچستان میں ادھر جو پارٹیاں تھیں, فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جمعیت علماء اسلام, وہ پشتونخوا والوں پر جو ہے نا بہت بڑے الزام لگاتے تھے کہ بھائی خلقی ہے پلان ایڈنگ ہے اور اسی ایجنٹ ہے, اور وہ اس پر الزام لگاتے تھے کہ امریکی ایجنٹ ہے. بعد میں سارے ایک ہو گئے. تو میں نے پہلے سے بھی یہ سوچا تھا کہ بھائی یا تو جماعت اسلامی ہوئے گا. اگر جماعت اسلامی سے میرا ایک چھوٹا سا گلہ ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں. دیکھو ہم لوگ عام لوگ ہوتے اس کا اتنا اپروچ نہیں ہے, اس کا اتنا ایکسیس نہیں ہے, اس کے ساتھ اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, ہم سفر کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے. لیکن میں صرف ایک چھوٹا سا گلہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جماعت اسلامی کے بڑے تھے اس کو تو پتہ تھا, جب پتہ تھا تو انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. تو اس پر مجھے اب تھوڑا سا گلہ آ گیا کہ بھائی آپ تو ہم سے زیادہ سمجھدار تھے, آپ کو تو آپ کا اپروچ بھی تھا, ایکسیس بھی تھا, تو آپ لوگوں نے مطلب عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. تو اب بھی جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں بہت سے, ہمارے جو الائنس پارٹی ہے تو اس کے ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے سارے انشاءاللہ. ہم پشتوں میں کہتے ہیں لوئی ووٹ, یعنی قومی اسمبلی کا ووٹ, سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا انشاءاللہ بڑا ووٹ جو ہے نا عمران خان کا ہے, نیچے ہم دیکھ لیں گے. لیکن میں ایک بات آپ کو اور بھی اس پر تھوڑا سا وضاحت کروں کہ دیکھو یہ بات ان لوگوں کے حساب سے تو صحیح ہے لیکن ہمارے حساب سے غلط ہے. ووٹ جو بھی ہو ہم لوگوں نے عمران خان کی پارٹی کو دینا, پٹھائی کو دینا ہے. اس کا وجہ کیا ہے؟ دیکھو اس وقت رحیم صاحب کو بھی مجھے بھی زیادہ پتہ ہے کہ اس وقت باقی پاکستان میں یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے, لیکن ادھر ہمارے بلوچستان میں اور سندھ میں بقول وہ جو جمعیت کے سینیٹر ہے کامران مرتضیٰ صاحب, انہوں نے خود بھی کہا کہ بھائی کرپشن میں کبھی ہم آگے کبھی سندھ آگے ہے نا. لیکن میں جب میرے تحقیق کے مطابق بلوچستان میں کرپشن بھی نہیں بلکہ بلوچستان میں اڑپشن ہے نا,
बहुत बड़ी मिकदार में इधर करप्शन हो रहा है, बड़ी मिकदार में यहाँ पर जो है ना बेड गवर्नेंस है। तो इस वक्त पिटाई का जो सबसे बड़ा ज़रूरत है वो मरकज़ से भी ज़्यादा हमारे सूबे में ज़रूरत है, इसलिए कि मैंने जब तहकीक किया खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी ऐसा जमात नहीं था कि उन्होंने दोबारा फिर जो है ना इलेक्शन जीती हो, लेकिन ये इमरान खान साहब था जिन्होंने 3 दफ़ा इलेक्शन जीता, वो 2 दफ़ा जीता, अभी तो जीतने को है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बना लिया, उधर गवर्नेंस का सिस्टम ठीक किया। और पंजाब में भी हमारा दोस्त है, उधर ठेकेदारी से उसके ताल्लुक होते हैं ना, तो बड़ा फ़र्क है हमारे और पंजाब में। तो हम सबसे पहले मैं जो ना अपने दोस्तों से, उन दोस्तों से जो कहता है कि भाई मेरा जो कौमी असम्बली का वोट है वो इमरान खान का है, बाकी हम अपने हिसाब से देखेंगे, मैं सारों से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई आपने पिटाई के मंशूर को वोट देना है, कौमी असम्बली का हो, सूबाई असम्बली का हो, और यहाँ तक कि यूनियन कौंसिल का हो। यहाँ पर बलूचिस्तान में जब मैंने मेरे तहकीक के मुताबिक जो सबसे बड़ा मसला है वो लोकल गवर्नमेंट का है। जब तक हमारा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम सही नहीं होएगा हम लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि देहातों से जितने भी लोग बाज़ारों में जाते हैं तो आप उससे जब पूछते हैं 80% लोगों का मसले सारे जो है ना यूनियन कौंसिल से होते हैं। तो जब हमारा यूनियन कौंसिल का निज़ाम भी परफेक्ट हो जाए, सही हो जाए, तो हम उसे भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नवाब खान साहब का, उन्होंने 2-3 दफ़ा मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया और मैंने भी सफ़र के सही होने तक जो है ना अपने आपके साथ कष्ट किया हुआ था कि भाई मैं जो नहीं लूँगा। जब सफ़र का मामला इंटरसेप्ट ने भी जो है ना वाज़ेह कर दिया, और इसके बाद इन लोगों ने जो ये कहते थे कि भाई इंटरसेप्ट ये सफ़र है भी नहीं, वो लोग भी अब कहते हैं कि भाई सफ़र है। तो हम खुद भी जो है ना हैरान है कि भाई उसकी दोगला पॉलिसी को। तो मैंने जो है ना हामी भर ली नवाब खान साहब के पास, जो है ना वो हमारे पास उधर मिल गए, तो मैंने उसके साथ जो है ना हाँ कर दिया। एक बात मैं जो है ना सारे अकाबरीन, सूबाई अकाबरीन और हमारे ज़िले के लोग अगर इधर बैठे हुए हैं, मैंने पहले से भी वाज़ेह किया हुआ है। अभी मुझ पर एक छोटा सा सवाल किसी साथी ने किया कि भाई आपका जमात इस्लामी को सौदा था। मैंने जमात इस्लामी वालों को भी यही कहा था कि भाई दुनिया का कोई चीज़ भी जो है ना पार्टी से नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं उदय का कोई शौकीन हूँ, ना कोई ये आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मुझे नौकरी दो, मुझे प्लान शमसी प्लान दिन, इसका मैं बिल्कुल शौकीन ही नहीं हूँ। और मैं पिटाई में भी इस शर्त से मैंने अपना सबको भी बता दिया, मैंने बोला दुनिया का कोई चीज़ मैं नहीं उठाता हूँ, ना मैं डिमांड करता हूँ, ना किसी उदय का, ना किसी चीज़ का। अलबत्ता अगर पार्टी ने मुझ में कोई ऐसा कैपेबिलिटी देखा कि भाई आप कुछ कर सकते हो, तो उस वक्त मैं जो ना हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। फ़िलहाल मैं पार्टी से मैंने कोई डिमांड अभी तक नहीं किया है, और आपके सामने मैं जो ना ये कह रहा हूँ कि मैं आज के बाद भी जो ना पार्टी से कोई डिमांड नहीं करूँ। मैं सिर्फ इमरान खान और उसके मंशूर और उसके फ़लसफ़े के साथ खड़ा हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साफ़ी हज़रात। मैं सबसे पहले नसीबुल्लाह साहब और उनके साथियों का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ शामिल हुए, हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये हमारे साथ आगे चल के हमारे साथ काम करेंगे। तो नसीबुल्लाह साहब जो है ज़िला ज़रात का ताल्लुक़ तो जमात इस्लामी से था, ये इलाके का मुअज़्ज़ज़ शख्स है। तो ये असल में उसमें खिदमत का जज्बा था। इनकी सोच था कि मसलन जमात इस्लामी के ज़रिए मैं खिदमत नहीं कर सकता हूँ, तो इन्होंने बस हमारे साथ शामिल हुए हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि हम सारे मिल के आगे काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत के हवाले से मैं बताना चाहूँ तो जिस तरह नसीबुल्लाह साहब ने अभी कहा कि कौमी वोट वो सब इमरान खान को देना चाहते हैं, लेकिन हमारे ज़ियारत में इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन की मैं बात करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह वहाँ पे हम भरपूर मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह मैं तो यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। मेहरबानी। पहले मैं आप तमाम साफ़ियों को खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन बड़े अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो फ़िज़ा कायम हो रही है ये पाकिस्तान और हमारे सूबे की बेहतरी के लिए होगी। इसके बाद मैं अपने पार्टी में शामिल होने वाले नसीबुल्लाह काकड़ को खुशामदीद कहता हूँ। साथ साथ ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये पहली शमूलियत नहीं है हमारी पार्टी में। आए रोज़ हमारी पार्टी के अंदर शमूलियतें हो रही है, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही है। तो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन सियासी जदोजहद पे यकीन रखती है
हमारा मकसद एक पुरअमन पाकिस्तान है। हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, तमाम इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, पुरअमन पाकिस्तानी है। सियासी जदोजहद करना हमारा जमहूरी और आइनी हक है। और आप सबको पता है कि 27 साल तक आज तक एक भी गमला हमने नहीं तोड़ा, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम बावर कराते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह 27 साल हमने जदोजहद की, उसी जदोजहद पे अमल करते हुए तमाम इदारों का और पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते हुए, तमाम कवानीन की पासदारी करते हुए हम जदोजहद करेंगे सियासी। और एक बार फिर मैं नवाब खान दुमर साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत कम वक्त में, जब से वो हमारे ACB डिवीज़न के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने बेहतरीन काम किया और तमाम जो हमारी तंजीम है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँचा दी है। और आप सबको ये मैं भी एक और चीज़ आपके लिए मैं लाना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा हमारी तंजीम ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म हो गई है और वार्ड लेवल तक हमारे यूनिट्स बने हुए। तो इंशाल्लाह नसीबुल्लाह साहब ने अभी कहा कि लोग कौमी वोट देना चाहते हैं, बल्कि मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ। बल्कि कुछ अर्सा पहले, 2 रोज़ पहले एक साफ़ी ने मुझसे फ़ोन पे पूछा था कि आप हल्का बंदी के हवाले से आप पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। तो वो मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमें हल्का बंदी की कोई भी फ़िक्र नहीं है। हमारी पार्टी इतनी मुनज़्ज़म और आवाम इतनी तादाद में हमारे साथ है कि जो भी हल्का हमें दिया जाए इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, पुरअमन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बहुत शुक्रिया। देखो, आपकी बात सही है। असल बात ये 9 मई के जो वाक़यात है, जहाँ तक मैंने इसका जो है ना मुतालिया किया हुआ है, देखो इसीलिए तो हम जो है ना इमरान खान का साथ दे रहे हैं कि उन्होंने नाजायज़ तौर पर 9 मई के वाक़ये में इमरान खान को फंसा दिया। ये कौन नहीं समझता है कि इमरान खान उसी दिन उन्होंने अदालत से लेकर गया। मैं तो ख़ुद इमरान खान की नहीं, बाकी लोगों की, मैं जो है ना जो जितने भी लीडरान हैं, मैं ये भी जो है ना बावर कराता हूँ कि कोई भी दुनिया का जो भी सियासतदान है, वो किसी भी जो है ना पार्टी का हो, वो किसी भी तंजीम से हो, वो अपने जो उसके फॉलोवर्स है, वो उसको जो है ना फौज के ख़िलाफ़ खड़े नहीं करते। यही तो, इसीलिए तो हम आ रहे हैं कि हम भी समझ रहे हैं इमरान खान खुद उधरी कोर्ट में बैठा हुआ था। इमरान खान का अभी तक अगर है कोई चीज़, अगर है, अगर इमरान खान की तरफ से, अमरात की तरफ से, तो आप लोग जो है ना क्यों हमें ये पब्लिक नहीं करते हैं कि भाई उसने ये जो है एक दूसरे के साथ राबते किए, कुछ किए। मुझे तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ मंजरियान पे आया नहीं है। ये तो मंगड़त सी कोई कैसे बनाते, कभी जो है ना वो क्या नाम सैफर का है, कभी तोशा खाना का है, सर मज़ाक खेज़ है। कोई ऐसा केस अभी तक मेरे सामने आया नहीं है कि भाई इसमें मैं ये कह सकूँ कि भाई ये वो उनकी तरफ से बराक है। तो 9 मई का वाक़या यही वजह बना कि भाई 9 मई के वाक़ये में उन्होंने जो इमरान खान के ख़िलाफ़, जिसके साथ इमरान खान के साथ जो ज़ुल्म किया, इसी वजह से तो हम जो है ना मुतारिक हो गए कि भाई अब इमरान खान का साथ छोड़ना जो है ना बुरी बात है। हम लोग मैं एक चीज़, मेरे ख्याल में हमारा जो सूबाई क़यादत है और डिवीज़नों का है या ज़िलों का है, मेरे ऊपर 3 FIR है। 3 MPO में गया हूँ, मेरे बेटे गए, हम आपके सामने बैठे। सर मेरी गुजारिश, आलम साहब हैं, इनके ऊपर FIR है, सरदार के ऊपर FIR है, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ना, एक चीज़ मैं बताऊँ कि तहरीक इंसाफ में कोई बेगैरत आदमी का कोई गुंजाइश ही नहीं है, और वो लोग इस पार्टी में आएंगे रहेंगे जिनको गैरत हो, ईमान हो। और दूसरी गुजारिश ये कि हमारा कोई नहीं छुपा है और न छुपेगा। इमरान खान का जो बयानिया है, इमरान खान का जो सोच है, इमरान खान का जो फिक्र है, वो एक हकीकत है। तो गुजारिश ये कि मैं मीडिया के हवाले से, मुझे मीडिया से और ख़ुसूसन ये जो फोटोग्राफ़र हजरात है, इनसे मुझे बहुत गिला है। 13 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा यहाँ आपके प्रेस क्लब के सामने प्रोसेशन हुआ, यानी मैंने तमाम न्यूज़पेपर में देखा, किसी फोटोग्राफ़र मेरे भाई को अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी कि वो हमारे इस प्रोसेशन को इखबार का हिस्सा बनाए। तो गुजारिश ये कि जो आपकी, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान हमारा है, ये फ़ौज हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, ये पुलिस हमारा है, इनसे हमें किसी का बाप भी जुदा नहीं कर सकता है। ये एक हकीकत है, नाखून और गोश्त है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये कि शायद हमारी बात किसी को देर से समझ आए। हम 9 मई में हम जहाँ पे लोगों का वो है कि यार
यहाँ वायलेशन हुआ है। कोर्ट है, अदालत है, हमें कोर्ट के ऊपर एतमाद है, हमें जजों पे एतमाद है, और इंशाल्लाह ये जो हम यहाँ पे लाइन में बैठे सब ने, कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया है और हमारी बेल एक्सेप्ट की, बल्कि हमारा जो 3 MPO था इस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस साहिबान ने उसको गैर कानून। तो बाज़ चीज़ें नेक नियति पे होती है और बाज़ बदनीयती पे। मैं यहाँ इस फोरम के हवाले से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा साहिब इक़्तिदार के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, मोहतरम हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना के जो ख़ानदान के लोग जो कराची में जिस कंपलसरी में, किस मोहताजी में, और जो वो चंदा मान करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल लोग और साहिब इक़्तिदार लोग उन लोगों का और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो ख़ानदान है उसका भी माली तौर पे ख्याल रखें।